ओके, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वांना माझा आवाज वगैरे क्लिअर असेलच. ओके, लास्ट लेक्चर वी आर कम्प्लिटेड द topic number 15, that is nothing but the polymers, and in these polymers we are already started the classification of polymers. In this classification of polymer we have firstly completed introduction part, and in this introduction part we are completed different types of the definitions, such as what are monomer, what are polymer, and what is the means by polymerization with suitable example. Then we are started the classification of polymer, and in this classification of polymer there are different types of the classification of polymer on the based on. First one, the on the based on source, means polymers are classified on the based on source. Clear? Second one, on the based on structure. Third one, classification of polymer on the based on mode of polymerization. Then next one, the classification of polymer on the basis of number of monomer. Then आपल्याला आणखी काही स्टडी करायचं आहे, म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेसिस ऑफ, तुम्ही सांगू शकता की दीज आर नथिंग बट द डिफरंट टाइप्स ऑफ द इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. ओके, म्हणजे असे खूप सारे क्लासिफिकेशन आपल्याला पॉलिमरचे कम्प्लीट करायचे. त्यातले फर्स्ट वन वी आर कम्प्लिटेड, दॅट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स मीन्स ओरिजिन. त्याच्यानुसार आपण केलेले क्लासिफिकेशन. सो दीज आर क्लासिफाईड इन द थ्री टाइप्स: नॅचरल पॉलिमर, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर अँड सिंथेटिक पॉलिमर. क्लिअर? त्याचे वेगवेगळ्या टाइपचे एक्झाम्पल अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, अकॉर्डिंग टू सीईटी, लीट अँड जेई लेवल, एनसीईआरटी बेस नुसार आपण सर्व पॉइंट कम्प्लिशन केलेले आहेत. या सर्वांचे एक्झाम्पल्स आपल्याला तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. Next point we are completed in last lecture, that is nothing but the classification of polymer based on, that is nothing but the structure. आता स्ट्रक्चर नुसार केले जाणारे जे क्लासिफिकेशन आहे ते सुद्धा लास्ट लेक्चर वी आर कम्प्लिटेड, सच एज they are classified into three types: linear chain polymerization, branch chain polymerization, and third one, that is nothing but the आपले network like or cross link polymer. These are also completed in different ways with different examples. Okay, according to state board level, CET level and JEE level सगळ्या टाइप मध्ये आपण ते क्वेश्चन सुद्धा कव्हर केलेत, आणि त्याप्रमाणे आपण स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन सुद्धा व्यवस्थित कम्प्लीट केले आहे. म्हणजे वी आर कम्प्लिटेड इन लास्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेस्ड ऑन सोर्स एज वेल एज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. नाउ in this lecture we are started the new point, that is nothing but the classification of polymer on the based on mode of polymerization. आता what is mean by mode of polymerization? त्याच्यानुसार त्याचे केले जाणारे क्लासिफिकेशन. ठीक आहे. मी आता इथं लिहितो मी पॉलिमर आर क्लासिफाईड ऑन दी बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. आता मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन जे म्हणतो आपण, ओके, आता मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन नुसार these polymers are classified in different ways. They are classified on the basis of three types. They are classified on the different ways such as the three types. Three types मध्ये तो क्लासिफाय केला जातो. Okay, first one is nothing but the addition polymer. Okay, first one is nothing but the addition polymer. Second one is nothing but the condensation polymer, and last one is nothing but the ring opening polymer. लास्ट वन इज नथिंग बट द रिंग ओपनिंग पॉलिमर. ठीक आहे. म्हणजेच आपल्याला आज स्टडी करायचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. आणि या मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन नुसार जर आपण पाहिलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की याच्यामध्ये महत्वाचे 3 क्लासिफिकेशन आहे. ओके, मीन्स पॉलिमर आर क्लासिफाईड ऑन दी बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन, ऍडिशन पॉलिमर,
It is also be called as chain growth polymer. Second one, condensation polymer. These are also be called as tape growth polymer. And third one, ring opening polymer. Means they are mainly monomers are is nothing but the cyclic compound. म्हणजे in this case, this polymerization म्हणजे काय? मोड ऑफ पॉलिमरेशन म्हणजे एखाद्या मोनोमर पासून पॉलिमर बनवण्याची प्रक्रिया, दॅट इज प्रोसेस. दिस प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड पॉलिमरेशन. आणि ती कशा प्रकारे बनली जाते? सो अकॉर्डिंग टू दिस रिझन, these polymers are classified in a different ways: addition, condensation, and ring opening polymer. In this addition polymer means काय? कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे काय आणि रिंग ओपनिंग पॉलिमर म्हणजे काय ते आपल्याला पहिल्यांदा माहिती असणं गरजेचं. ठीक आहे. आता आपण फर्स्ट पॉइंट घ्या, दॅट इज कॉल्ड ऍडिशन पॉलिमेरिझेशन. फर्स्ट पॉइंट घेऊ आपण ऍडिशन पॉलिमेरिझेशन. आता व्हॉट इज द मीन बाय ऍडिशन पॉलिमर? Okay, these are the process in which polymers are made up of repeating the addition of repeating unit of monomer without elimination of small molecules is called as addition polymer. For example, as an example दिलं तर formation of polyethylene. Okay, example देऊ शकतो formation of polyethylene, then PVC. These are the different types of the examples. आता पॉलिथिन जर प्रिपरेशन बघितलं, the monomer is ethene on polymerization to form large number of addition or large number of repeating units to form a long chain, straight chain. So these are nothing but the polythene. आणि ह्या पॉलिथिन मध्ये काय होतं, ते एकमेकाला अटॅच होतात आणि असं ऍडिंग होतं, त्याच्यामध्ये एकमेकाला ऍडिंग होतं विदाउट इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्युल्स. आता स्मॉल मोलिक्युल्स लाईक वॉटर, अमोनिया, HCl अशा प्रकारचे कुठल्याही प्रकारचे आपल्याला इथं कुठल्याही प्रकारचे स्मॉल मोलिक्युल्स इलिमिनेट होत नाही. म्हणजे आम्ही आता एवढे तुम्हाला पॉलिथिनची प्रोसेस शिकवली, हाऊ टू प्रिपेअर पॉलिथिन फ्रॉम इथिन. इन दिस पॉलिमरेशन आपण कुठल्याही प्रकारचा स्मॉल मोलिक्युल +H2O +HCl असं कुठेही लिहिलेलं नाही. याचा अर्थ विदाउट इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्युल. ठीक आहे. मीन्स व्हॉट इज मीन बाय ऍडिशन पॉलिमर? These are the process in which polymers are obtained by addition of repeating unit of large number of monomers without elimination of water, HCl or ammonia. So these are called addition polymerization. For example, formation of polythene. आता आपल्याला फॉर्मेशन ऑफ पॉलिथिनचं माहितीच आहे. देन फॉर्मेशन ऑफ PVC हे सुद्धा माहिती आहे. पाहिजे असेल तर ते एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला करून देईन, जे तुमच्या गोष्टी लक्षात येईल. लक्षात आला पॉलिथिन अँड PVC. सेकंड वन, क्लिअर. ऍडिशन पॉलिमर मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? क्लिअर झालंय ऍडिशन पॉलिमर? स्नेहल, अंडरस्टूड? ओके, नो प्रॉब्लेम ना? ओके. खूप सारे मुलांचे मेसेजेस आहेत की दे आर अंडरस्टूड. ओके, स्नेहान क्लिअर? ओके, नो प्रॉब्लेम. जयवर्धन, आकाश, ओके क्लिअर, अंडरस्टूड. ओके, नो प्रॉब्लेम. सूरज, ओके, नो प्रॉब्लेम. मीन्स ओके आकाश, ओके तन्वी, नो प्रॉब्लेम. वेदांगी क्लिअर? ओके. तर खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत की ऑल इज क्लिअर, नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड. ओके, साक्षी बागणे, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. मी पुन्हा एकदा सांगणार आहे, मात्र आपण एक एक पॉईंट क्लिअर करूया आणि मगच आपण दुसरा जो पॉईंट आहे मी तुम्हाला पूर्ण रिवाइज करून देईन. नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता सेकंड पॉईंट इज नथिंग बट द कंडेन्सेशन. आता ऍडिशन पॉलिमर मध्ये कुठल्याही प्रकारचा स्मॉल मॉलिक्युल काय होणार नाही, रिमूव्ह होणार नाही. म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल तयार होणार नाही, ना HCl तयार होणार नाही, ना अमोनिया तयार होणार नाही, काहीही तयार होणार नाही. बट इन कंडेन्सेशन ह्याचा अर्थ काही ना काहीतरी स्मॉल मॉलिक्युल्स तयार होणार. क्लिअर? हे साधं सिंपल टेक्निक. आणि इथं दिसतं आपल्याला काही ना काहीतरी आपल्याला स्मॉल मॉलिक्युल्स तयार होणार. आता याच्यामध्ये बघितलं तर तयार नाही होणार. बघा तुम्ही पॉलिथिनची प्रोसेस मी तुम्हाला दाखवले लास्ट लेक्चर, पॉलिफिनाइल क्लोराईडची पण प्रोसेस मी लास्ट लेक्चर दाखवलेली आहे. मग याच्यामध्ये आपल्याला जर पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारचं वॉटर मॉलिक्युल, अमोनिया, HCl तयार नाही झालं. मात्र कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये ते होणार. म्हणजेच काय, these are the process in which
The polymers are obtained or made up from polyfunctional monomers, made up from polyfunctional monomers with elimination of small molecules like water, ammonia, HCl, etc. Okay, no problem. For example, formation of pteridine. त्याचा एक्झाम्पल आहे फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन. फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन. आता ही जी काय रिॲक्शन आहे फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिनची, जी आपल्याला पुढे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहे त्याच्यामध्ये डिटेल स्टडी करायचं आहे. त्यामुळे मी ती रिॲक्शन तिथे तुम्हाला क्लिअर करून देईन आणि त्याच्यामध्ये कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन कशा पद्धतीने होतं ते सुद्धा मी त्यावेळी तुम्हाला क्लिअर करून देईन. कारण आता ते करत बसलं तर तुम्हाला ते लक्षात येणार नाही. कारण काही पॉलिमर्स असे आहेत ज्याची रिॲक्शन कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि ही टेरिलिनची रिॲक्शन आपल्याला ज्यावेळी पॉलिथिनची, पीव्हीसीचे आणखी काही एक्झाम्पल्स आहेत, टेफ्लॉन आहे, पॉलिएक्रिल नायट्रामिक टॅन आहे, अशा टाईपच्या रिॲक्शन व्यवस्थित कम्प्लीट होणार. त्याचवेळी टेरिलिनची रिॲक्शन तुम्हाला क्लिअर होत असते. त्यामुळे मी त्यावेळी म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर सतत उद्याच्या लेक्चरला ते कंटिन्युअस होण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, समजलं. Addition column is without elimination, addition of number of repeating units. Condensation polymers means with elimination of small molecules. These are the monomers are polyfunctional. The monomers are repeating units. Same. And these are the polyfunctional monomers. Okay. Ring opening polymer म्हणजे काय? Ring opening polymer means these are the process in which the polymers are obtained from a cyclic compound. A cyclic compound is called as ring opening polymer. म्हणजे याचे जे काही मोनोमर असतील ते रिपीटिंग युनिट असतील आणि सेमच असतील. सेम रिपीटिंग युनिट ऑफ मोनोमर्स असतील. याचे जे काही मोनोमर्स असतील जे स्टार्टिंग मटेरियल असेल दिस आर नथिंग बट द पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स असतील. आणि याचे जे असतील दिस आर नथिंग बट द मोनोमर्स आर सायक्लिक कंपाऊंड. ओके, मी आता एक 2-3 याचे एक्झाम्पल दाखवतो म्हणजे तुमच्या त्या पट देखील लक्षात येईल. ओके, आता हे जे पॉलिमर आहे याच्यामध्ये आपण फर्स्ट लिहूया ऍडिशन पॉलिमर. ऍडिशन पॉलिमर मध्ये जर बघितलं तर तुमच्या गोष्ट लक्षात येईल की आपण ही एक रिएक्शन बघा पॉलिमरचा आपण फर्स्ट घेतलं ऍडिशन पॉलिमर. These addition polymers are also be called as chain growth polymer. म्हणजे त्याची चेन एकसारखी ग्रोथ होणे, चेन ग्रोथ. ऍडिशन पॉलिमर इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलिमर. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल CH2 डबल बॉन्ड CH2. These are nothing but the ethene. These are the starting material. These are the monomers of polymer. कुठला पॉलिमर? पॉलिथिनचा मोनोमर आहे. These are called ethene. त्याला इथिन म्हणतात. ओके, these are called ethene. आणि या इथिनचं जर आपण पॉलिमेरिजेशन केलं, या इथिनचं आपण जर पॉलिमेरिजेशन केलं टू फॉर्म रिपीटिंग युनिट, एक युनिट तयार होणार. म्हणजे त्याला म्हणतात एक युनिट तयार होणार. म्हणजे हा तुमचा जो डबल बॉन्ड आहे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होणार. हा डबल बॉन्ड ब्रेक झाला मग पहिल्यांदा CH2 बॉन्ड CH2 त्याची व्हॅलन्सी कम्प्लीट करण्यासाठी इकडे एक आणि इकडे एक आपला फ्री बॉन्ड येणार. दिस आर द रिपीटिंग युनिट. मग हा जर आपण N नंबर वापरला तर रिपीटिंग युनिट N नंबर. म्हणजे असेच ब्रॅकेट, असेच रिपीटिंग युनिट कंटिन्युअस एक चेन फॉर्म करणं म्हणजे चेन ग्रोथ पॉलिमर. ऍडिशन करणार म्हणजे असा एक, आणखीन एक असे खूप सारे नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म लिनियर पॅटर्न, लिनियर मॅनर, अँड दीज आर कॉल्ड ऍडिशन पॉलिमर. इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलिमर. कारण आपली चेन एकसारखी ग्रोथ होईल. इट इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलिमर. क्लिअर? चेन ग्रोथ पॉलिमर विदाउट इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. इथे कुठे इलिमिनेशन झालं का? फॉर एक्झाम्पल वॉटर मॉलिक्यूल, फॉर एक्झाम्पल अमोनिया, फॉर एक्झाम्पल अनादर पॉइंट, असे काही रिपिटेशन तुम्हाला इथे दिसतात का? दिसतात नाही. याचा अर्थ दिस आर नथिंग बट द ऍडिशन पॉलिमर. क्लिअर? काही प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये? डाऊट असेल तर विचारा. इफ एनी डाऊट देन टेल मी. क्लिअर? ऍडिशन पॉलिमर
Which suitable example? What is the mean by addition polymer? Tanvi clear? Okay, no problem ना? ठीक है. साक्षी, जयवर्धन, clear? ओके, नो प्रॉब्लेम. साक्षी, स्नेहल, अंडरस्टूड ना? इथं समजा तुम्हाला जर एक्झाम्पल मला चेंज करायचं आहे. ओके ओके साक्षी, नो प्रॉब्लेम. चंद्रिका, मी परत रिपीट करणार आहे, नो प्रॉब्लेम. पायल, ओके क्लिअर. म्हणजे इथे जर समजा मी इथिनच्या ठिकाणी मी दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेतलं. आता 1 हायड्रोजन रिप्लेस केला आणि याच्या ठिकाणी मी इथं क्लोरीन वापरला. सो दीज आर कॉल्ड फिनाइल क्लोराइड. दीज आर कॉल्ड फिनाइल क्लोराइड. हा एन नंबर वापरला. त्याचा रिपीटिंग युनिट कसं असेल? त्याचा एक हायड्रोजन इथून रिप्लेस झालेला आहे आणि हा सुद्धा. दीज आर ऑल्सो बी कॉल्ड ऍडिशन. कारण बघा त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा वॉटर मॉलिक्यूल, कुठल्याही प्रकारचा ओके पीव्हीसी फॉर्म होणार आहे. टू फॉर्म पीव्हीसी, पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड. टू फॉर्म पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड. आणि हे पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड फॉर्म होताना दीज आर द रिपीटिंग युनिट. हाच युनिट परत आणखीन एक ब्रॅकेट तयार होणार, परत आणखीन एक ब्रॅकेट तयार होणार आणि असे चेन त्याची तयार होणार. सो इज ऑल्सो बी कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलिमरेज. दीज आर ऑल्सो बी कॉल्ड ऍडिशन पॉलिमर. कारण हे ऍड होत जाणार आणि सेम रिपीटिंग युनिट हाच दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये, हाच तिसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये जे सेमच रिपीटिंग युनिट असणार. सो इज कॉल्ड पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड द पॉलिमर. सो दॅट इज नथिंग बट द मोनोमर पॉलिमर. होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिमेरिजेशन. दीज आर नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ पीव्हीसी. ओके, दीज आर द सेकंड एक्झाम्पल. आता आपण जर बघितलं तर आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट बघूया, कंडेन्सेशन पॉलिमर. मी कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये सांगितलं काय की दीज आर द पॉलिमरायझेशन. ओके, कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये मी एक्झाम्पल आता नाही घेणार, मात्र तुमच्या लक्षात येईल की सेम रिएक्शन असेल, सेमच ऍडिशन होईल, ब्रॅकेट फॉर्म होतील, कंटिन्युअस राहतील, रिपीटिंग युनिट्स मोनोमरचे राहतील, बट दे आर दीज मोनोमर्स आर पॉलीफंक्शन. हा असेल तुमचा आता कंडेन्सेशन. This condensation polymerization is also be called step growth. It is also be called step growth polymerization. It is also be called step growth polymerization. And addition polymer is also be called chain growth polymerization. हे सगळे वर्ड खूप महत्वाचे आहेत अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट आणि अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट. त्यामुळे पॉइंट विसरायचे नाही. आता याच्यामध्ये बघितलं तर कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन मध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी पॉइंट क्लिअर झाले असतील की कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे दीज आर द पॉलिमरेशन, म्हणजे दीज आर द प्रोसेस इन विच पॉलिमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर. म्हणजे हे जे मोनोमर असतील तर पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स असतील विथ इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्युल्स. मगाशी होतं विदाउट इलिमिनेशन, याच्यामध्ये विथ इलिमिनेशन. काय इलिमिनेशन होईल? देन अमोनिया, then water molecule. These are the different types of the molecules can be eliminate होणार. So these are called condensation polymer or step growth polymerization or step growth polymer. Clear? With for example formation of टेरिलीन. टेरिलीनचं एक्झाम्पल इथं आपण घेऊ शकतो. याची जी काही रिएक्शन वगैरे आहे ती सेमच रिएक्शन असणार आहे, फक्त याच्यामध्ये एक तरी कुठला ना कुठला तरी कंडेन्स मॉलिक्युल याच्यामध्ये काय होणार आहे, तुमचा इलिमिनेट होणार आहे. मग तो वॉटर असेल, तो अमोनिया असेल, अँड ऍडिशन पॉलिमर बोथ आर क्लिअर. ओके, आणि याच्यामध्ये जे असतात ते पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स कॅन बी. ओके क्लिअर. आणि आता लास्ट वन दॅट इज नथिंग बट द कंडेन्सेशन पॉलिमर. लास्ट वन इज नथिंग बट द रिंग. ओके, लास्ट वन आपण जे बघणार आहोत दॅट इज नथिंग बट द रिंग ओपनिंग पॉलिमरेज. आता रिंग ओपनिंग जी पॉलिमरायझेशन आहे त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन मध्ये, रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन मध्ये एक जो मोनोमर यूज करणार, म्हणजे दीज आर द प्रोसेस इन विच पॉलिमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सायक्लिक कंपाऊंड. एखाद्या सायक्लिक कंपाऊंड पासून हा प्रिपेअर होणार आहे. म्हणजे दीज मोनोमर्स आर सायक्लिक कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल मी इथे एक मोनोमर घेतला बघा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH2
बघा व्यवस्थित, CH2 हा CH2 आणि इथे एक ओळ मी वापरलेला आहे, बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आणि बॉन्ड. ठीक आहे. आता बघा, these are the monomers. These are the monomers. These are called as epsilon caprolactam. आता याची जास्त डिटेल गरज नाही आपल्याला, पुढे इम्पॉर्टंट पॉलिमर्सचे जे आपले कंपाऊंड आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला डिटेल स्टडी आहे. दीज आर कॉल्ड इप्सिलॉन कॉप्रोलॅक्टम, म्हणजे दीज आर द रिंग कंपाऊंड और सायक्लिक कंपाऊंड. आता या सायक्लिक कंपाऊंडचं जर आपण पॉलिमेरिझेशन केलं, ओके, याचं जर आपण पॉलिमेरिझेशन केलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की हा जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड ब्रेक होतो इथून. कुठून ब्रेक होतो तर हा बॉन्ड इथून ब्रेक होतो आणि हा बॉन्ड इथून ब्रेक झाल्यानंतर ही जी रिंग आहे किंवा हे जे सायकल कंपाऊंड आहे हा काय होतो, ओपन होतो आणि टू फॉर्म अ कंपाऊंड दॅट इज कॉल्ड पॉलिमर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर याच्यामध्ये बघितलं तर हा NH सेपरेट होणार, मी पहिल्यांदा NH लिहितो, हा NH, हा बॉन्ड ब्रेक झाला तर हा NH बरोबर बॉन्ड सुद्धा ते बॉन्ड लिहिला. हा CH2 हाऊ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आपलं काय तयार होणार, CH2 मिळणार, 5 टाइम्स CH2 मिळणार, तो इथं 5 टाइम्स लिहायचा आणि CH2 नंतर परत CO आहे तो C डबल बॉन्ड O लिहायचा आणि त्याला फ्री बॉन्ड आहे. म्हणजे अशा प्रकारचा तुमचा एक युनिट मिळणार, रिपीटिंग युनिट, म्हणजे असा रिपीट युनिट मिळणार. म्हणजे हा रिंग वाला कंपाऊंड और सायक्लिक वाला कंपाऊंड तुमचा ब्रेक होणार, म्हणजे रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन हा मोनोमर आहे. जर फॉर सायक्लिक कंपाऊंड जर आल्सो बिकॉज इप्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम undergoes polymerization, it forms a polymer. मग हा N नंबर वापरला तर हा सुद्धा N नंबर. And these are nothing but the formation of nylon sheath. These are called nylon sheath. हा nylon sheath आहे. Clear? म्हणजे याचं नेमिंग केलं गेलं तर these are nothing but the nylon sheath. No problem. Clear? And these are called epsilon caprolactam. समजलं का? आणखीन काय प्रॉब्लेम आहे? Addition polymerization is also called chain growth polymerization. Condensation polymerization is also called shape growth polymerization. And these are also called ring opening polymerization, that is by using cyclic compound. Clear? How two polymers are classified on the basis of mode of polymerization. If any doubt, then tell me. Clear? Okay, Monica, no problem na? Okay, Monica Gaude, clear? Okay, Jayvardhan, Nehal, understood now? Okay, next. Okay, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस येत आहेत की नो प्रॉब्लेम सर. जयवर्धन, नो प्रॉब्लेम ना? अंडरस्टूड ना? ओके, नो प्रॉब्लेम. देन अवधूत, पंकज ससे, क्लिअर? ओके, सूरज, नो प्रॉब्लेम. श्रुती बजाज, आकाश, ओके, सायली माने, क्लिअर. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज. सोमनाथ, क्लिअर. म्हणजे खूप साऱ्या, पायल, पायल पवार, ओके, नो प्रॉब्लेम. चंद्रिका, श्रुती बजाज, क्लिअर. ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस येऊन गेले की ऑल क्लिअर सर. ठीक आहे. आता नेक्स्ट वन, ओके, त्याच्यावरचा मी एक रेग्युलर स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन मी तुमचा घेईन पहिल्यांदा. तो स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन तुम्ही कव्हर करून द्यायचा प्रयत्न करा. पहिल्यांदा मी तुमचा कव्हर करून देईन स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन. ओके, आता स्टेट बोर्डचा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन काय बघा, मी त्या क्वेश्चन लिहितो, त्या क्वेश्चन नुसार तुम्ही मला ते कम्प्लिशन करून द्या. क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर्स. ओके, क्वेश्चन आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग पॉलिमर. Okay, classify the following polymers in addition polymerization, condensation polymerization, or ring opening polymerization. Clear? अशा टाइपचे क्वेश्चन आहे. मी classify the following polymer in addition, then condensation, and
ring opening polymerization. Ring opening polymerization. Okay, जे classify the following polymer in addition, condensation and ring opening polymerization. Okay, तर याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, मी तुम्हाला डायरेक्ट इथं मी एक्झाम्पल देतो. फर्स्ट एक्झाम्पल इज नथिंग बट द पॉलिथीन. पॉलिथीन घेतला तर तुम्ही त्याचा आन्सर काय द्या? पॉलिथीन. ओके, मोनिका इज करेक्ट, स्नेहल इज करेक्ट, पॉलिथीन इज करेक्ट आंसर बा. देन चंद्रिका इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम, क्लिअर. स्नेहांश इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर बरोबर आहेत. सो दीज आर नथिंग बट द ऍडिशन पॉलिमेरिझेशन. याला म्हणणार आपण ऍडिशन पॉलिमेरिझेशन. ओके, आता सेकंड वन घेतलं, बघू. सेकंड वन इज नथिंग बट द पीव्हीसी. पीव्हीसी इज addition polymerization, condensation polymerization, ring opening. Right, Snehansh is correct. Monica Gowde is also correct. No problem. Clear. Bhakti is correct. Jayavardhan is correct. Sakshi is correct. No problem. Chandrika is correct. Snehal is correct also. Okay. So these are also is nothing but the addition polymerization. These are also addition polymerization. समजा मी थर्ड एक्झाम्पल घेतलं, that is nothing but the nylon 6. Nylon 6. Nylon 6 is right. Snehansh is correct. Monica is correct. Chandrika is also correct. No problem. Clear. Jayavardhan is correct. Okay. Clear. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे पटपट आन्सर आलेत बघा. आपलं नायलॉन 6 इज नथिंग बट द रिंग ओपनिंग पॉलिमेरिझेशन. क्लिअर स्नेहल? नो प्रॉब्लेम ना. खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर बरोबर आहेत. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल मी सांगतो. ओके, द दीज आर नथिंग बट द टेरिलीन. टेरिलीनचं काय असेल सांगा मग. नेक्स्ट एक्झाम्पल जर मला इथं रायटिंग करायच्या ठिकाणी मी जर सांगितलं तर टेरिलीन इज. ओके, मोनिका इज करेक्ट. ओके, स्नेहल इज ऑल्सो करेक्ट. क्लिअर. म्हणजे टेरिलीन इज नथिंग बट द. ओके, स्नेहांश इज ऑल्सो करेक्ट. सायलीमान इज ऑल्सो करेक्ट. दॅट इज कंडेन्सेशन पॉलिमर. आणि आता लास्ट वन जे मी एक्झाम्पल घेतलेलं नाही, ओके, ते एक्झाम्पल बघू कोण सांग. जर तुम्हाला जर समजलं असेल की ऍडिशन पॉलिमर मध्ये आपण नेहमी रिपीटिंग युनिट वापरतो मोनोमरचे, ते ऍड करतो. सेकंड, कंडेन्सेशन पॉलिमर मध्ये नेहमी पॉलिफंक्शनल आपण मोनोमर्स यूज करतो. तसं लास्ट वन मध्ये आपण काय करतो, सायक्लिक कंपाऊंड करतो इन रिंग ओपनिंग मध्ये. तर मला सांगा, द मोनोमर आपण एक घेतलेला आहे, दॅट इज नथिंग बट द सायक्लिक इथर. ओके, मी तर वापरलेला आहे सायक्लिक इथर. तर दिस सायक्लिक इथर इज एक्झाम्पल आहे सायक्लिक इथर. तर हे कोणत्या पॉलिमरेशन जाणार? सायक्लिक इथर. राईट, स्नेहांश इज करेक्ट. ओके, स्नेहांश करेक्ट आन्सर आहे. Monica is also correct. Snehal is also correct. Sakshi is also correct. No problem. Okay, Bhakti is also correct. That is nothing but the ring opening polymerization. Pile. Why? Because directly इथं दिलेलं त्यांनी cyclic ether, cyclic compound. म्हणजेच रिंग ओपनिंग मध्ये they can be used, the monomers are cyclic compound. So cyclic ether directly दिलंय. याचा अर्थ काय? तिथं cyclic ether is nothing but the ring opening polymerization. क्लिअर? अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल क्वेश्चन समजला? काही प्रॉब्लेम आहे? अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला स्टेट बोर्डला विचारले जातात. आता मी आणखीन एक क्वेश्चन घेणार आहे, दॅट इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू सीईटी अँड नीट लेवल अँड जेई लेवल ऑल्सो. सीईटी, नीट अँड जेई लेवल. एक क्वेश्चन घेतो जो तुम्हाला याच्यावरचा क्वेश्चन तो सॉल्व्ह करायला येणं गरजेचं आहे. क्वेश्चन आहे, which one is chain growth polymer? क्वेश्चन आहे,
which one is chain growth polymer? Which one is chain growth polymer? तो आपल्याला क्वेश्चन काय करायचं आहे, कंप्लीट करायचं आहे. ओके, तर ते फर्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा, ऑप्शन बघा. फर्स्ट ऑप्शन आहे ओके, फर्स्ट आहे नायलॉन 6. ओके, फर्स्ट आहे नायलॉन 6. सेकंड ऑप्शन आहे नायलॉन 6. थर्ड ऑप्शन आहे PVC आणि फोर्थ ऑप्शन आहे इज नथिंग बट द फोर्थ ऑप्शन आहे बॅकलाइट. फोर्थ ऑप्शन इज बॅकलाइट. So which one is the chain growth polymer? कोण सांगेल? करेक्ट. स्नेहांश इज करेक्ट, स्नेहल इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. चंद्रिका इज करेक्ट, मोनिका इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई लेवल अशा टाइपचे क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातात. साक्षी इज करेक्ट, पायल इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सायलीमाने इज ऑल्सो करेक्ट. खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर्स बरोबर आहे. ओके, दिस आर द ऑल्सो करेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे इथे तुम्ही कोणकोणते एक्झाम्पल यूज करू शकता बघा. ऍडिशन पॉलिमरेशन दॅट इज चेन ग्रोथ पॉलिमरेशन मध्ये तुम्ही पॉलिथिन, सेकंड PVC, थर्ड टेफ्लॉन, फोर्थ टॅन, पॉलीअक्रिलाइट, टॅन, टेफ्लॉन. अजून आपल्याला हे वर्ड झालेले नाहीत कारण आपल्याला हे सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये कव्हर करायचे. मात्र हा जो पॉइंट आहे तुमचा क्लिअर झाला. तो करेक्ट आन्सर इज नथिंग बट द थर्ड वन. थर्ड वन इज द करेक्ट आन्सर. व्हाय? बिकॉज इन द केस ऑफ PVC these polymers the formation of repeating unit of number of polymers, they become added them without elimination of small molecules like water, HCl, ammonia, etc. Clear? काही डाउट असेल तर बोला. इथपर्यंत क्लिअर झालेला आहे? काय डाऊट आहेत कुणाला? श्रावणी, नो प्रॉब्लेम ना? क्लिअर? पायल, नो डाऊट ना? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे क्वेश्चन जे आहेत ते क्लिअर झालेले आहेत. नो प्रॉब्लेम, डाऊट सुद्धा क्लिअर झालेले. आणखीन एक सीईटी लेवलचा क्वेश्चन घेतो, तो सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. ओके, जयवर्धन, नो प्रॉब्लेम ना? क्लिअर? ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मी मेसेजेस बघितले, नो प्रॉब्लेम, त्यांना ते सगळे पॉईंट समजले. मी आणखीन एक क्वेश्चन घेतो, तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आणखीन एक क्वेश्चन बघा. ग्लायकोजन इज क्लोजली रिलेटेड विथ. ओके, क्वेश्चन बघा. ग्लायकोजन इज क्लोजली related with okay, glycogen is closely related with. ओके, हा क्वेश्चन आहे. मी ऑप्शन तुम्हाला देतो, त्या ऑप्शन प्रमाणे तुम्ही कंप्लीशन करायचा प्रयत्न करा. फर्स्ट ऑप्शन आहे दॅट इज नथिंग बट द बघा, ऑप्शन प्रमाणे तुम्ही कंप्लीशन करायचा प्रयत्न करा. पॉलिथिन, टेफ्लॉन. फर्स्ट ऑप्शन आहे पॉलिथिन. सेकंड ऑप्शन आहे टेफ्लॉन. थर्ड ऑप्शन आहे दॅट इज नथिंग बट द बॅकलाइट. आणि लास्ट ऑप्शन आहे दॅट इज नथिंग बट द स्टार. So which one is the correct answer according? करेक्ट आहे, नो प्रॉब्लेम. दीज आर द करेक्ट आन्सर. देन ओके, स्नेहांश इज करेक्ट, क्षितिज इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. साक्षी बागने इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, साक्षी ससन इज ऑल्सो करेक्ट. चंद्रिका इज ऑल्सो करेक्ट. ओमर इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, साक्षी, पायल इज ऑल्सो करेक्ट. ओमर इज ऑल्सो करेक्ट.
ठीक आहे. जे खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर मी बघितले करेक्ट आहे. मीन्स अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जे लेवल these session that is nothing but glycogen, and these glycogen are mostly related in the form of okay. आता what do you mean by polythene? Okay, what do you mean by polythene? Polythene means plastic. So plastic तर ह्या glycogenशी रिलेटेड नाही आहे. ओके. सेकंड वन टेफ्लॉन. टेफ्लॉन मीन्स काय? टेफ्लॉन जे घरी वगैरे आपण प्लंबिंगचे लोक वगैरे असतात ना, प्लंबिंग करताना जे व्हाईट कलरचं एक वापरलं जातं, दीज आर कॉल्ड टेफ्लॉन. व्हाईट कलरचं एक प्लास्टिक टाईप असतं बघा. ओके, प्लंबिंगचे लोक वापरतात. दीज आर कॉल्ड टेफ्लॉन. आपल्याला पुढे स्टडीला आहे. देन बेकलाईट. बेकलाईट हा प्लास्टिक मधला एक पार्ट आहे, त्यामुळे तो सुद्धा नाहीये. आणि राहिलं स्टार्च. स्टार्च इज रिलेटेड टू बायोमोलिक्युल्स. बायोमोलिक्युल्स टॉपिक आपला झालेला आहे. So glycogen is closely related with starch. These are the very important. So correct answer is nothing but the fourth option. Fourth option is the correct answer. Clear? If any doubts, then tell me.